करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भाई मान माँ अपेक्षा करें गत थर सावित्री बुक 1 कैंटो 2 द इश्यूज जहाँ समस्या भाव आम पढ़ी आसुँच मुख्यतः महादेवी सावित्री एक चरित्र तांकर कार्य तांकर प्राणस्तर प्रस्तुति शरीर प्रस्तुति एवं तार लावण्य सामर्थ्य एवं तांकर मनस्तर उच्चता एवं देवता मान सहित तांकर परिचय यह संपर्क आम आलोचना करुछु। जगतर समस्या गुड़िक एवं मानव जीवन को घेरी रही दुख दैन्य जंत्रणा गुड़िकर कथा मझिरे मझिरे आसुची। कारण सावित्री तपस्या थिला मनुष्यर जीवन रू मिथ्या को अज्ञानता को अहंकार को वेदना बोध को दूर करी एक अमरत्वर एक महानता आड़ को मनुष्य जाति को नहीं जावा प्रेरित करवा एवं से कार्यटी को से किभली भाव में से संपर्क में आम पढ़ी आसुँच। आम गत थर जो धाड़ी गुड़िक आलोचना को सारी से धाड़ी गुड़िक मु पुणी थे आपण को मन पकई दूची। ऑलमोस्ट दे सॉ हु लिव्ड विद इन हर लाइट। तेणु जो माने तांको आलोक बास करुले से माने प्रायश देखुले जे हर प्लेमेट इन द सेफ्टी टर्नल स्पीयस शाश्वत लोकरु तांको लीला संगीगण डिसेंडेड फ्रॉम इट्स अनएटेनेबल रिलिम्स दूरारह अपहंच राज्यरू अवतरण करी से माने आसीछंती। इन हर अट्रैक्टिंग एडवेंट लुमिनस वेक तांकर जो ज्योतिर्मय आविर्भाव से माने आकर्षित होकर आसीचंती। जेतेबेले कौन सी अवतार आसंती कौन सी ज्योतिर्मय पुरुषंकर आविर्भाव हुए जगत रे एक विशेष उद्देश्य नहीं माने जन्मग्रहण करिथांती। सेमानकर क्यों माने लीला संगी हेबे सेमानकर सहयोगी क्यों माने हेबे ये समस्त कथा जेभली पूर्वरु निर्दिष्ट होता है एवं सेमाने तत परिमाणर उपयोगी एवं तत परिमाणर आग्रही एवं उन्मुक्त आत्मा ही थांती जो माने तांको ग्रहण करि पारंती तांकर आदर्श को तांकर सिद्धांत को तांकर संकल्प को ए जगत रे कार्यकारी करिबारे से माने तांकर जीवन को से भली भाव रे उत्सर्ग करि थांती। द व्हाइट फायर ड्रैगन बर्ड ऑफ एंडलेस ब्लिस तेणु अनंत आनंदर से शुभ्रवन्नी पक्षीराज ड्रिफ्टिंग विथ बर्निंग विंग्स अबव हर डेज तांको आयुष उपरे तार प्रज्वलित पक्ष मेली हेवेन्स ट्रैंक्विल शील्ड गार्डेड द मिशन साइड ये दिव्य शिशुटी को जे एक विशेष प्रेरणा नहीं मिशन नहीं कि लक्ष्य नहीं कि जगत को आसचंती तांको सही भली स्वर्गर प्रशांत कवच तांको रक्षा करुथला। आमे ये संपर्क रे जेतेबेले श्री अरविंदंकर जो लेटर्स ऑन पोएट्री एंड आर्ट वॉल्यूम 29 पढ़ू सेतेबेले से कहउचंती जे ये पक्षीर कथा जेतेबेले कहा जायछि शुभ्र कहाजिबार मूल कारण होछि सेटा शांति आनंद एवं शाश्वत आनंदर पक्षी साधारण आनंद नुहे एवं एठी जेहेतु पार्थिव भार बहन करी सावित्री ये जगत को आसीछंती समस्त दुखर भार ग्रहण करने को आसीछंती। तेणु तांकर मूल उत्पत्तिर प्रभावटी एते बेसी पुष्यांट एते बेसी शक्तिशाली पराक्रमी थिला जे ये जो दुखर बोझ तांक भितरे नित्य शांति और सहानुभूतिर भाव विश्व प्रेम इत्यादि गुण गुड़ी कौन प्रकार बदलाई पारि नथिला। मुझे मो भाई भाई मान अंतरंग भाव गोटे कथा कहवाक चाहे आम पाखु जिते बड़े वेदना आसे
ଆମମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନର ବୋଝ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଆସେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅପ୍ରୁଟେଡ଼ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ମୂଳ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୂଳ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଅପସେଟ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି, ହତାଶା, ନିରାଶା, ଲୁହ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦରଦ ଦେଇ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ମରମ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବୁଝୁ, ଗାଳି ଦେଉ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସେଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜୀବନର ଖାଲି ଜଣକର ଜୀବନର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବୋଝ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ନିୟତିର ବୋଝ, ଭାଗ୍ୟର ବୋଝଟିକୁ ଯିଏ ବୋହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ବିଶ୍ୱବେଦନ, ଯିଏ କାରୁଣିକ, ତ ସେଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବାଟେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନବିକ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ 207 ନମ୍ବର ଧାଡ଼ି ପୃଷ୍ଠା 16ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ବହି ଧରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଏଭଳି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ଲୋଇଂ ଅର୍ବିଟ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ early term, years like gold raiment of the gods that pass, her youth set throned in calm felicity. A growing orbit was her early term. ଅର୍ବିଟ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା, ଅର୍ବିଟ୍କୁ ଆମେ କକ୍ଷପଥ କହୁ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଗ୍ରହମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ବିଟ୍ କହୁ। ଗ୍ରହ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଲାପଥଟାକୁ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେକୁ ଆମେ ଅର୍ବିଟ୍ କହୁଛୁ। ଏଇ ଅର୍ବିଟ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଗ୍ଲୋଇଂ ଅର୍ବିଟ୍, ଏ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ କକ୍ଷପଥ। ୱାଜ୍ ହର୍ ଆର୍ଲି ଟର୍ମ, ତାଙ୍କ ଶୈଶବର, ଆର୍ଲି କହିଲେ ଶୈଶବ ବା ଯେଉଁଟା ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆସେ, ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶୈଶବ ଆସେ, ଏଇ ଶୈଶବର ଚଲାପଥ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଶୈଶବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ ବାପରେ ଦେଖିଛୁ। ଅତି ପିଲା କାଳରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଳି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେତେ କାମ୍ ଥିଲେ, କେତେ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଜାଣୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କାଳରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକିତ ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ଅର୍ବିଟ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ ଆର୍ଲି ଟର୍ମ। ହର୍ ମାନେ ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଲାପଥ ବା କକ୍ଷପଥ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପିଲାକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଲା କାଳରୁ ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି, ସି ୱାଜ୍ ଏ ମିଶନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଦେବଶିଶୁମାନେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଥାଏ, ଆଲୋକିତ ହେଇଥାଏ। ଇୟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାସ୍,
यश तांकर जो वर्ष सब केमिति थिला ना झलमल सुवर्ण बेश उड़ीवा परी देवता मानकर आ देवता माने सुनार पोशाक पिंधती देवता माने जेतबेले सुनार पोशाक पिंधती आउ स्वर्णिम पोशाक सुंदर झलमल जोड़ाक देवोचित राजोचित पोशाकर गोटे तो अर्थ अच्छी ना राजा मानक भली पिंधिबा देवता मानक भली पिंधिबा ऋषि माने अलग प्रकार पोशाक पिंधती कृषक माने अलग पोशाक पिंधती रामकृष्ण परमहंस कहते ये दुनिया रे पोशाक गोटे महत्व अच्छे पुलिस जितेबले यूनिफॉर्म थांती सैनिक जितेबले यूनिफॉर्म थांती तो नेचुराली डाक्तर नर्स जो माने ये जगत रे यूनिफॉर्म पिंधुचंती जितेबले से तांकर यूनिफॉर्म पिंधती सेतेबले स्वाभाविक भाव में सेमानंक पाखकु सेमानंकर जो मौलिक दायित्वबोध और सेमानंकर व्यक्तित्वर गोटे महिमा बढ़े आठी देवता मानकर मध्य निजस्व पोशाक रही आपड़ देखिथे आम तो देवता मानक देखी ना आम कि मनीष मानू देवतार ज्ञान करूँ आउ जो देवता मानक आम जानू अग्नि वायु जल से माने सबू आम पाई से जमी पुराण वर्णित को वरुण देवता पोशाक पिंधिकी गोटे मुकुट पिंधिकी बुलू ना तथापि आम जो चित्र देखीचु देवता मानकर स्वर्गपुर जो चित्र भी देखीचु से समस्ते देवता माने मुकुट मंडित होती आउ राजाधिराज बेशरे से माने स्वर्णाभ पोशाक सब पिंधि बुलू था तेणु तांकर सेटा गोटे सौभाग्यर प्रतीक सेटा गोटे देवत्वर प्रतीक गोटे प्रकार उच्चतार प्रतीक एवं सावित्री दिन गुड़िक सावित्री वर्ष गुड़िक सावित्री आयुषटी किभली थिला ना देवता मानकर झलमल सुवर्ण बेश उड़िया परी गड़ी जाउथला पास लाइक इयर्स लाइक गोल्ड रेमेंट ऑफ द गॉड्स दैट पास जहाँ अतिक्रम कर जाउथला सेटा देवता मानकर पोशाकटे जमिति उड़े तेणु तांकर जीवन गुड़िक से गति करुला मिशन चाइल्ड तांकर आलोकित पथ दुख भितर भी से प्रशांत रोते ताही हूँ संपत्ति जी दुख अपमान जंत्रणा निराशा भितर मध्य शांत रही पारे एवं तार सहानुभूति को बंचेक रखिपारे तार सौंदर्य जोटा तार ब्यूटी तार चार्म तार ग्रेस तार आशीर्वाद तार बेनेडिक्शन या जी बंचेक रखिपारे तो से भली महिमामंत मनीष बहुत कम थांती तेणु सेमानंकर दिन गुड़िक ये देवतांकर पोशाक उड़िला भली सते जेपरी उड़ी जाउथाए एवं हर यथ सेट थ्रोन्ड इन काम फेलिसिटी तांकर यथ तांकर यौवन केमिति थिला ना गोटे काम फेलिसिटी गोटे प्रकार फेलिसिटी कहले आनंद अत्यंत गोटे कौन कह सुस्थिर आनंद काम प्रशांत आनंदर प्रशांत उत्सवर फेलिसिटी उत्सव मुखर आनंद यही जो परम सुख तांकर प्रशांत परम आनंदर गोटे थ्रोन गोटे सिंहासन रूढ़ हो रही निश्चय हम कारण जो माने देवतार अंश नहीं जन्म नहीं थांती देवतार गुण नहीं जन्म नहीं थांती समग्र सचराचर मंगल भावना जहाँ पाखे थाए जी माने उच्च नीच पर अपर भेदभावर ऊर्ध्वे साधारणतः से सब लोक मैंने गोटे सोर्स ऑफ फेलिसिटी होती आनंदर उत्स होती से माने प्रशांत व्यक्तित्व संपन्न होती आउर जीवन सते जेपरी गोटे राजाधिराज मानक भली सिंहासन रूढ़ होती थाए तेणु ये कवि एपरी कहिबार गोटे बड़ कारण रोची जे महादेवी सावित्रींकर यौवन को वर्णना करवा तांकर सौंदर्य को वर्णना करवा बोधे गोटे मनुष्य चक्षु पक्षर संभव नुहे मनुष्य से भली सौंदर्य को सही पारिबा नहीं अंति कम से भली विराट सौंदर्य को अवलोकन करवा ताकु धारण करवा ताकु बुझिबा आम चिंता चेतनार अति ऊर्ध्वे तेणु ये कह से भली गोटे तांकर जो
ଯୌବନ ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ସତେ ଯେପରି ଆସୀନ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦର ସମସ୍ତ ରାଜ ପରିବାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥିଲା। ସିଏ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବିଗଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେହି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାକାଳ, ତାଙ୍କ ଯୌବନ, ଏ କଥା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା, କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। ଯେ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ନ କହିକି କୁହାଗଲା ଗ୍ଲୋଇଂ ଅର୍ବିଟ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ୟଥଟାକୁ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ୍ ଫେଲିସିଟି, ଥ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଭଳି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ରେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଡ୍ସ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୋଷାକର ଝଲମଲ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ତା ଭଳି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ବଟ୍ ଜୟ କ୍ୟାନଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ, କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷଟି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ରହିପାରିବ? କାରଣ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। এই ପାର୍ଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଯେ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ସବୁଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିଶ୍ୱଭୁବନର ନିୟମ ତାହା, ଯେଭଳି ରାତି ଆସେ ପୁଣି ଦିନ ଆସେ, ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚକ୍ର, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ, ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଗତି କରୁଥାଏ। ବଟ୍ ଜୟ କ୍ୟାନଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ କ୍ୟାନଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ, ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାର୍କନେସ୍ ଇନ୍ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ସକଳର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ। ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାର୍କନେସ୍ ଇନ୍ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସକଳର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗ୍ଲାଡ୍ ଏ ନୋଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗ୍ଲାଡ୍ ଏ ନୋଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଗ୍ଲାଡ୍ ଏ ନୋଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗ୍ଲାଡ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ନୋଟ୍ କହିଲେ ଛନ୍ଦ ତାଳ, ସେଇ ଛନ୍ଦ ତାଳ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ତାକୁ ସେ ଦେୟାର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍, ସେ ତାକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ ହାର୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ଇନ୍ଏସ୍କେପେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଯେଉଁ ହାତରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ, ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ହାତର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଛି, କେତେ ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ, ସେଇ ନିୟମର କଥାଟିକୁ ବା ତାର ସୂତ୍ରଟିକୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫାଙ୍କି ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ ହାର୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ଇନ୍ଏସ୍କେପେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ହାତରୁ ମୁକୁଳି ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ହାତରୁ
तांकर मध्य मुक्ति ही पारि नहीं। The armed immortal bore the snare of time। ये किसी शब्द अच्छी जो विषय आम आउ टिके पढ़ी परिबा। The armed immortal bore the snare of time। snare कहले snare of time है काल फास। आउ armed immortal माने सी अमरत्वर कवच द्वारा वर्मावृत होइक रही सुरक्षित होइक रही। आम पढ़िले तांकर पिला काल सुरक्षित थिला, तांकर यौवन एभली थिला, तांकर दिन गुड़िक एभली थिला। तेणु जेहेतु से मिशन चाइल्ड थिले तेणु तांकर ये जो अमर सत्ता, तांकर जो वर्मावृत, तांकर कवचावृत जो अमर सत्ता से मध्य समयर पाशरे आबद्ध हो गले। अर्थात मनीष भली दुख भोगिया को आउ जंत्रणा भोगिया को आपाततः बाध्य हेले। तेणु सी श्रीरामचंद्र हुंतु, श्रीकृष्ण हुंतु, मीरा हुंतु, राधा हुंतु, जी भी हुंतु, उच्चतर जेते उच्चतर मनीष भी ही था ना कहीं प्रकृति हाथरू कहारी परित्राण ना, कारण सेटा होची इनएस्केपेबल हैंड। सी पार्थिव प्रकृतिर बड़ कथाटी है जे जो माने ये पृथ्वी जन्म ग्रहण करेंगे से माने से प्रकृतिर जो दृढ़ मुष्टि रही तार जो हाथ मुठा रही ता भीतर को से माने आसीजिवे। तेणु जदिओ सावित्री अमर प्रदेश आसी देवतांकर समस्त शक्ति और सामर्थ्य को से धारण करथिले, किंतु कालर पाश को भीतर को से आसिले। तेणु कालर दृढ़मुष्टि थरे आसिले आउ से सीमितता भितरे छटपट हवा एक प्रकार बाध्य हुंती। माँ कहते जितेबले श्री अरविंद लिखिले देयर इज ए डार्कनेस इन टेरेस्ट्रियल थिंग्स, सब पार्थिव जीवनर गोटे अंधकार अच्छी, अंधकार दिग अच्छी। तो माँ तापर कहते पृथ्वीर कहानी है अंधकार और चेतना मध्यरु आलोक चेतना मध्य को आरोहण। The story of the earth is an ascent from darkness and unconsciousness to light and consciousness। तेणु ई अचेतनारू चेतना आड़ को यात्रा, तमसरू ज्योति आड़ को यात्रा, मृत्युरू अमृत आड़ को यात्रा, ये हूँ पृथ्वीर कहानी। एवं जेतेबेले यही यात्राटी आरंभ होता आज हजार हजार वर्ष बीती जाइथिले मध्य से यात्रा समाप्त ही नहीं, से यात्राटी से भाई रही। एवं आम सम्मुखरे केवल भविष्यतर एक प्रतिश्रुति मात्र अच्छी जे दिने अमरत्व आसब आ दिने समय सब बदल जा, दुख जंत्रणा आनंद रूपांतरित हम। ये कथाटी एक प्रतिश्रुति है कि गोटे दूरस्थ भविष्य होकर आम पाखे आज भी रही। जदिओ आमको निश्चितता दि जाइए कहुच्छा प्रतिश्रुति नुहे, ता एक वास्तवता। ता सत्वे आज भी मनीष से भली गोटे आनंद तत्व, से भली अमर तत्व दूरस्थ बिंदु हो रही। तेणु आमे जितेबाला ये पृथ्वी रे बंची सारीछु, ये पृथ्वीर जीवन को जितेबाला देखुछु गभीर अंधकार रही, अनेक जंत्रणा रही, दुख भी रही, आठी अनेक जुगुप्सा, अनेक विरक्ति, केते केते भारी जीवन बोध, केते जंजाल अच्छी जीवन रे, आउ केते लुहमय एठी जीवन, केते वेदनाक्त, किए खाइबा को पाउ नहीं, किए पिंधिबा को पाउ नहीं, किए कौन परिश्रम करुछि परिश्रमर मूल्यटे पाउ नहीं, किए चाष करुछि तार फसल बिकी पारु नहीं, किए मूल्य करुछि किंतु तार मूल्य ताको मिली पारु नहीं, किए रोगरे सड़ुछि से भल होई पारु नहीं, किए जार अति कार घरर रोजगारिया पुओ मरी शोची, जो जंत्रणा किए क्या हत्या करदेलाणी, केते दुर्घटना घटुची, केते ईर्षा असूया, केते अपमान, केते अंधकार रे जर्जरित पृथ्वी। ये अंधकार होची तार कहानी। माँ कहते जे आमे जदि ये दुख गुड़िक खाली देखुवा, जंत्रणा गुड़िक देखुवा, आमर आंतर चेतन ये जो भविष्यत आसुची से भविष्यतर विजय संपर्क में आम पाखे एक ध्रुव निश्चित धारणा नथिबो, ताले आमे समस्ते दुखर रक्षा पाइबा पृथ्वीटी को परित्याग करिवार पंथा
ହିଁ ଖୋଜିବା, ଯାହା ଅତୀତରେ ମଣିଷମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରିଲେଣି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗତି ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀକ୍ଷା ବଳରେ ଦୁଃଖଟାକୁ ସହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଠି ଆଲୋକର ବିଜୟ ହେବ, ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଖରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା। ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନର ଏ ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବାର ଆମ ପାଖରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କବିତା ଭଳି ପଢ଼ୁନାହୁଁ, ଏକ କାବ୍ୟ ଭଳି ପଢ଼ୁନାହୁଁ, କବିଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରୁନାହୁଁ କି କୌଣସି ଦର୍ଶନ ପଢ଼ୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ବେଦନା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା, କିଭଳି ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଗରେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁରୂହ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଜଗତର ଏହି ଜୀବନଟିକୁ, ଦୁର୍ବିହ ଜୀବନଟିକୁ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ଅମରତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ପଥରେ ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ମହାକବି ସାବିତ୍ରୀ କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ମହାକବି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନାର କଥାକୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ମାନବ ଜାତି ସେଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି: One dealt with her who meets the burdened great, a signer of the ordeal and the path, who chooses in this hollow cast of the soul death, fall and sorrow as the spirit's goads the dubious Godhead with his torch of pain, lit up the chasm of the unfinished world, and called her to fill with her vast self the abyss. ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଗଭୀର ପ୍ରତ୍ୟୟବୋଧ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପଥଟିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାକବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି One dealt with her who meets the burdened great। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡନ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବୋଝ ବହୁଥିବା ବା ଭାର ବହୁଥିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡନ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କଥାଟାକୁ ବୁଝୁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି 10 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ତା'ର ଘରର ସଞ୍ଚାଳକ, ସେହି ମୁଖ୍ୟ, ସେହି ଘରର ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ବହନ କରନ୍ତି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିଛି। ମୁଁ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ the enlightened is the one who is ready to bear the responsibility, to take the responsibility। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯିଏ ରାଜି ହେଇଯାଏ ବା ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରେ, ସେ ହେଉଛି ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ। ସେ ହିଁ ଆଲୋକିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ଡନ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କଥା ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତର ଭାରକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଃଖ ବେଦନାର, ମନୁଷ୍ୟ ଯାତନାର ଭାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା One dealt with her who meets the burdened great। ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ
जो माने ई दुख जंत्रणार बोझ भार को बहन करथिबा महात्मा माननको साक्षात लाभ करती से माने सावित्री सम्मुख आसी पहुँचले। ये गोटे कथा आम स्पष्ट कर दूचु जितेबाला कौन सी उच्चतर कार्य जहाँ श्री अरविंद आगुरी कहते इमोर्टाल वर्क से गोटे बड़ कार्य करने ये जगत को कई आसे तांको बहु स्तर बहु प्रकार साहाय्य मिले एवं विशेषकर देवशक्ति सूक्ष्म भाव दरकार पड़े स्थूल भाव साहाय्य करती ये कथाटी कहुच्छी ए साइनर ऑफ द ओडियल एंड द पाथ। तेणु सी होती कठोर अग्नि परीक्षा और सत्य पंथार निर्देशकारी एसाइनर जी एसाइन करती एसाइन करिया माने निर्देश करवा बा ताको चिन्हित करवा बा न्यस्त करवा जे न्यस्त करती सी होचंते एसाइनर अर्थात यही कठोर अग्नि परीक्षा और सत्य पंथा को जी निर्देशित करिसंती जे चिन्हित करिसंती कारण सत्यर बंचिबा अमरत्वर जीवन बंचिबा आनंदर जीवन बंचिबा ये पार्थिव जीवन अंधकार गुड़ी को दूरे दबा बा ताठारु मुकुली आसिबा ये जो कथाटी प्रथमरु दुरूह प्रथमरु कठोर प्रथमरु अग्नि परीक्षा भली आउ इटा ओडियल एंड द पाथ हु चूजेस इन दिस हॉलोकॉस्ट ऑफ द सोल। तेणु हॉलोकॉस्ट कहले आमे इठी बुझिबा जे आत्मबळी किए आत्मबळी दौरान बलि जो हुए सैक्रिफाइस सेटा निश्चित भाव गोटे यज्ञ अर्थात आमर यहाँ गोटे चेतनार यज्ञ ये जीवनटी गोटे चेतनार यज्ञ अनुभूतिर यज्ञ जागृतिर यज्ञ। तेणु ये जो यज्ञाहुति हूँ से कहार आत्मार आत्मार जो यज्ञ आहुति हूँ सी ताकू जी बाछि नहीं थाए जे जीवन को आहुति भली करी नहीं थाए जहाँ जीवन रे प्रकृत रे किसी उद्देश्य थाए से मानकु आमे इस श्रेणी नहीं परिवा हु चूजेस इन दिस हॉलोकॉस्ट ऑफ द सोल डेथ फॉल सरो एज द स्पिरिट्स गोड्स सेठी मृत्यु पतन आउ दुख आउ कौन बाकी रहे मृत्यु पतन आउ दुख डेथ फॉल एंड सरो एज द स्पिरिट्स गोड्स गोड्सटा आपण देखुथिबे अंकुश अर्थात हाथी पिठे जो माउंट बसी थाए ताको गज कहती से कौन करे तार जो मुंडटा को खूब जोर रे आघात करे ताको कारण हाथी तो गोटे बड़ जीव ना ताको गोटे छोटिया कर आघात देले गोटे बाड़ी रे पिट देले कि चाबुक कर पिट देले तो किछि होनी तेणु गोटे बड़ शक्ति लोहा आणिकी ता मुंडरे ताको खूब जोर आघात करा जाए ताको गज कहती आमे श्रीरंग से शब्दटा को व्यवहार करछंती गोड्स से गुड़ा हूँ आम आत्मार सत्य जमीती गोटे गोटे कौन से अंकुश गज जो थे गजराज हाथी को भी आयत्त करा जाए ताले ये जो प्रकृति अंधकार प्रकृतिर जो कौशल बोली आम कहते लाइफ डिवाइन जहाँ को दुखटा को प्रकृतिर एक कौशल बोली कहुई से कौशलटा कौन पाई करा जाए आत्मा को उत्तरणर पथरे नेवाई बाध्य करिया बा ताको अग्रगतिर पथरे विवर्तनर पथरे पथिक करने ये व्यवस्था करा जाइछि एवं गोटे अंकुश ताको माने आघात करा जाउछि डेथ द्वारा एवं फल द्वारा और सर द्वारा ताले गोटे होछि मृत्यु अन्यटी हला पतन आउ तृतीयटी हला दुख एटा हला तार गज जो थे माड़ पड़ुछि। The dubious Godhead with his torch of pain तेणु से जो dubious कहले संदेहास्पद से संदेहास्पद संदिग्ध देवता से कौन करिसंती ना दुखर मशाल जालिकरी lit up the chasm of the unfinished world ये असंपूर्ण जगतर गुह्याभ्यंतर आलोकित कर दउचंती unfinished world
এই জগତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ସିଧା କଥା ଅନଫିନିଶ୍ଡ। এই ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାର ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରହିଛି, ସଜମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଜଳିବା ଦରକାର, ସେଇଠି ହିଁ ଆଲୋକଟାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। এই ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଜଳିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା, କେମିତି ଆସିଥିଲା? ଆପେ ଆପେ ଆସିଗଲା ନା, ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି କାଠ ଗଛର ଡାଳ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଷି ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ବା ଆଲୋକଟି ଗୋଟେ କଠୋର ଆଘାତ ଫଳରେ, ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ତାର କୌଶଳ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଆମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପତନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ୟା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ବେଦନାର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଗତିର ମଶାଲଟିକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। and called her to feel with her vast self the abyss। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଆତ୍ମଚେତନାର ସହାୟତାରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଗହ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରି ସେ ଯେପରି ତିଆରି କରିଲେ ବା ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ଡିଲ୍ଟ, ଆମେ ଏଇ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ এই ଜଗତରେ କର୍ମର ଗୁରୁଭାର ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଭାର ବହିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ଣ୍ଡ ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନମାନଙ୍କୁ, ମହତ୍ ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଡିଆଲ ଏଣ୍ଡ ପାଥ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦେବତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର। এই ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଅଧୀଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ନାଁରେ, ଜୀବନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆତ୍ମାର ଯଜ୍ଞ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି। এই ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ପତନକୁ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ। এইটা ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଡ୍ସ, ତାଡ଼ନ ଦଣ୍ଡ। ଏଇ ଅଙ୍କୁଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ପଲ ଅଛି, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଅଛି, ଛେଳି ପଲ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ପଲଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଡୁବିୟସ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଡୁବିୟସ୍, ଏଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦେବତା, ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମଶାଲ ଜାଳିକି ଆମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ, ଆମର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଟିକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆମର ଏଠି କିଛି କାମ ଅଛି। ଆମେ ଯେ ଯଜ୍ଞର ମଶାଲ ଜାଳୁଛୁ ବା ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ବିୟରର, ସେ କଥାଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତାରେ ସେହି ଗହ୍ୱରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲେ। କିଏ ଜଣାଇଲେ ନା ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ବଡ଼ନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ, ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆମେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତର ଭାରଟିକୁ, ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ବହନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା
ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ दैवी ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ କହିପାରିବା ଜୀବନର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୁରୂହ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜିତିଯିବା, ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଜିତିଯିବା, ଇଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଏବଂ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର କାଳ ପାହାଚରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ତା'ର ପତନରେ, ସେଭଳି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ, ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ନେବା, ଅମରତ୍ୱର ପଥରେ ନେବା, ଆନନ୍ଦର ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶରୀର ନେଇକି ଏଠି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାକାଳ ଯୌବନର କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମାପନର ଇଏ ହେଉଛି ବେଳ। ସେ ହିଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା ଆସିକି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାଟରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଆଲୋକିତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ଆମର ଏହି ପଥ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ମହାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସେହି ମହାନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁ। ମୁଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। सदा नवः ॐ सवान विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्वस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुधिता